جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں 8 سے 12ویں صدی میں 8 to the 12th century یورپینز کہتے تھے دا ڈارک ایجز، اندھیرا دور۔ اندھیرا کس کے لیے؟ یورپینز کے لیے۔ اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے، مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دم اونچے تھے۔ یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے، انسانیت نہیں۔ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا وہ ولیم ہاروی ہے، تقریباً 400 سال پہلے۔ تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے، یعنی 800 سال پہلے آج سے، ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں بلڈ سرکولیشن کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے۔ آج سے 1400 سال پہلے، ولیم ہاروی سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے بلڈ سرکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ آج ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کرنے کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں، اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی اعضاؤں میں جاتا ہے، آرگنز میں جاتا ہے، انکلوڈنگ میموری گلینڈ، انکلوڈنگ چھاتی کے پستے میں، جہاں سے نکلتا ہے دودھ۔ قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نٹشل میں کہا گیا ہے۔ سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لیے ایک مثال ہے، آپ کے لیے مثال ہے، ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن اینڈ پروڈکشن آف ملک کے بارے میں۔ اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں۔ ہم اسکول میں جب ورلڈ میپ آف جیوگرافی ہم ڈرا کرتے اسکول میں، سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الادروسی، سن 1154 میں، 1154 میں۔ لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا، اوپر تھا ساؤتھ پول، نیچے تھا نارتھ پول، بیچ میں تھا کعبہ۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور نقشے کو الٹا کیا، ورلڈ میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، لیکن پھر بھی کعبہ بیچ میں، الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے انسان تھے الادروسی، سن 1154 میں۔ ہم جو سیکھتے ہیں اسکول میں نیومرلز، دو قسم کے نیومرلز ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ ایک قسم کے نیومرلز ہے رومن نیومرلز، ایک لکیر اوپر دو، پھر دوسری لکیر، جو بہت مشکل ہے لکھنا۔ ہم ہندوستانی لوگ نے اعجاز کیے زیرو کو، عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا عربک نیومرلز۔ جو 1 2 3 4 5 6 ہم پڑھتے ہیں اسے کہا جاتا ہے عربک نیومرلز، کیونکہ عربوں نے ایجاد کیا۔ ڈیسیمل پوائنٹس اور زیرو کو ملا کے 1 2 3 4 جو ہم لکھتے ہیں وہ مسلمان نے ایجاد کرا ہے، عربک نیومرل۔ ہم جب میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں پائتھاگورس تھیورم کے بعد، پائتھاگورس تھیورم جو ہم پڑھتے ہیں اسکول میں، اس کا فارمولا ہے that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle۔ ٹرائنگل کے اندر جو سب سے بڑا لائن ہے اس کا اسکوائر ایکول ہے باقی دو ٹرائنگل کے سائڈز کے اسکوائر کو جمع کرنے کے بعد۔ پائتھاگورس تھیورم کے بارے میں سیکھتے ہیں، لیکن اس تھیورم میں یہ نہیں ہم سیکھتے کہ پائتھاگورس تھیورم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ الابتوسی مسلمان تھا۔
मैथमेटिक्स में हम सीखते ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री के फादर है, ट्रिग्नोमेट्री के वालिद है अल बरूनी, मुसलमान. कितने लोग जानते अल खिंदी को? अल खिंदी ने कहा कि ऑल लॉज आर रिलेटिव. उस वक्त जब गैलीलियो, डेस्कार्टेस, आइजैक न्यूटन कहते थे कि ऑल लॉज आर एब्सोल्यूट, उस वक्त अल खिंदी कहते थे ऑल लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट. उसके बाद कई साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने प्रोपाउंड किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. हम सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला नोबेल प्राइज. कितने लोग जानते हैं अल खिंदी के बारे में? कितने लोग? ये असर है मगरबी तालीम का. असल में जो थे साइंटिस्ट, उनका नामो निशान मिट गया. हम स्कूल बुक्स में अल खिंदी के बारे में नहीं पढ़ते, इब्न नफीस के बारे में नहीं पढ़ते, अल अब्दुसी के बारे में नहीं पढ़ते, अल अदरुसी के बारे में नहीं पढ़ते. कई साल पहले 3 भाई थे, मोहम्मद, अहमद और हसन शाकिर. ये 3 भाइयों ने रेड सी पे एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया सारे अर्थ का. अपने इस धरती का सरफेस एरिया मेजर किया उस वक्त जब लोग समझते थे कि धरती चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट. उस वक्त ये 3 भाइयों ने रेड सी के एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया, जो आज साइंस कहती है माशाअल्लाह काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सही है. हम पढ़ते केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री गेबर. गेबर का नाम कभी कभी हम सुनते हैं. गेबर कौन है? गेबर जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान. वो गेबर लगता है वेस्टर्नर है, अंग्रेज है. गेबर, गेबर तो कौन पहचानेगा? मुसलमान है. जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान. वो जाबिर इब्न हय्यान थे जो फादर थे केमिस्ट्री के. पहला शख्स जिसने अल्कोहल को डिस्टिल किया उसका नाम है जाबिर इब्न हय्यान. ये अल्कोहल जो लफ्ज है अंग्रेजी, वो अरबी लफ्ज अलगुल से आता है. अलगुल के मानी इविल स्पिरिट, मतलब शैतान जैसी चीज. अलगुल से लफ्ज आता है अल्कोहल, अरबी लफ्ज से. गेबर, गेबर हमारी किताब में गेबर लगता है कि कोई अंग्रेज साइंटिस्ट है. जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान. हम जब तारीख की तहकीक करते हैं, साइंटिफिक तारीख की, हमें पता चलता है कि मोहम्मद ज़करिया राजी जो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन के मैदान में माहिर थे, उन्होंने 2 किताब लिखी स्मॉल पॉक्स और मीजल पे. हम जब साइंटिफिक तारीख तहकीक करते हैं पता चलता है कि अली इब्न अब्बास ने 20 जिल्द लिखी थी थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में. और आज की साइंस कहती है कि एक मशहूर शख्स थे एविसीना. एविसीना जिसे कहा जाता था एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, जो बहुत फेमस फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे. एविसीना, उसका असल नाम था अली इब्न सीना. एविसीना लगता है कि अंग्रेज नाम. एविसीना, एविसीना, अली इब्न सीना. तो जब हम तहकीक करते हैं साइंटिफिक हिस्ट्री की, हमें पता चलता है कि उस वक्त साइंस के मैदान में सबसे ऊंचे मयार पे मुसलमान थे. और उस वक्त गैर मुसलमान को भी अगर साइंस की तहकीक करना था, उनको फर्ज था कि वो अरबी सीखे. अगर साइंस की तहकीक करना है और अच्छे मयार पे पहुंचना, जिस तरीके से आज अंग्रेजी अहम है, उस वक्त सैकड़ों साल पहले साइंस के मैदान में माहिर बनने के लिए आपको अरबी सीखना फर्ज था. उस वक्त हम मुसलमान उरूज पे थे, आज हम नीचे. क्यों? उस वक्त हम मुसलमान कुरान और हदीस के करीब थे. हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान पे अमल करते थे. आज अफसोस की बात है, हम मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कोसों दूर है, मीलों दूर है. आज की हमारी हालत जो है इस दुनिया में, क्योंकि हम मुसलमान दीन से दूर है और ईसाई उरूज पे है, क्योंकि वो भी अपने दीन से दूर है. वो लोग अपने दीन से दूर है जो गलत दीन है और उरूज पे पहुंच गए. हम हमारे सही दीन से दूर है, दीनुल हक से. और आज हमारी हालत कि हम नीचे है.